हकीकतों में जो वॉक होती है सक्सेसफुल, इट डिपेंड्स ऑन योर करेज, योर कमिटमेंट, योर लर्निंग एटीट्यूड, योर इंटीग्रिटी, patience, and discipline. Right from her childhood, she was always very much involved with essay writing, with elocution competitions. She's a girl who won all the competitions and stood first, whichever she represented from her school. In her college, she bagged the prestigious award at the district level as well as at state level also. She has a quality and she knows how to carry people. That was the reason during her college days, she was been elected as a general secretary of her engineering college. All these qualities come when your parenting is right. Her father, Madhusudanji Mule, had served RSS Karyavaha at state level. Her father was also her father was also a committee member in Hindi language committee when Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India. She had been a 8 to 9 years consistent anchor, Nivedak at Pune Akashvani. She is a certified trainer of Prasar Bharati. She has an authority, she has an authenticity to take this session on anchoring. The reason, she has given her voice to a lot of documentaries. She has also given her voice to radio jingles. She has also given her voice to railway announcements. She has also given her voice to many of the dramas where she also had been part, as she loves to be a stage artist. Friends, after a long time in District 3234D2, we have a leader amongst us who leads from front, who is a role model when it comes to leadership. She joined Lionism in the year 2018, a successful president. Then she took over as a zone chairperson when Rajesh Kothawade was the district governor, and she also stood first as a best zone chairperson of the multiple. This year, Lion Vijay Sarda appointed her as a GLT coordinator, and a lot of benchmarks are in process, are in pipeline, are her dreams. So I said, the successful walk between the dreams to reality depends on your courage. We have amongst us a trainer faculty, Pallavi Deshmukh, who has a courage, who has a commitment to deliver what is best. Calling upon, inviting Pallavi Madam to take over the stage, take over the Zoom platform, and let us enjoy, let us get enlightened with her wisdom, with her knowledge on anchoring. Pallavi Madam, the floor is yours. Thank you. Thank you so much, sir. सगळ्यात आधी सगळ्यांना माझा मनपूर्वक नमस्कार. डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर विजय सारडा सरांचे मी मनपूर्वक आभार मानते की त्यांनी अशा प्रकारची ऑनलाईन सिरीज इथं घ्यायची आम्हाला परवानगी दिली आणि सगळा सपोर्ट त्यांनी आम्हाला आतापर्यंत दिलेला आहे. आतापर्यंत जे 4 सेशन झाले तेही खूप छान पद्धतीने झालेत आणि आजचं हे 5वं सेशन त्याचं मी विशेष सरांचे आभार मानते की ऍज अ फॅकल्टी म्हणून मला इथं बोलण्याची त्यांनी संधी दिली. थँक्यू सो मच डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर सर. मित्रांनो, सेशनच्या सुरुवातीलाच कृतज्ञतेने मन माझं भरून आलंय, कारण ज्या व्यक्तीला आपण आपलं मेंटॉर म्हणतो त्यांनी आपली इंट्रोडक्शन द्यावी याच्यासारखं समाधान आणि आनंदाची दुसरी गोष्ट नाहीये माझ्यासाठी. थँक्यू सो मच रिस्पेक्टेड राज सर फॉर इंट्रोड्युसिंग मी. थँक्यू सो मच सर. सतसृष्टी तांडव रचियता, सतसृष्टी तांडव रचियता, नटराज राज नमो नमः. हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः. गंभीर नाद मृदंगना, घनकेयुरे ब्रह्मांडना, नितनाद होत प्रचंडना, नटराज राज नमो नमः. शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, चिद ब्रह्म ज्योतिर्ललाटमा, विषनागमाला कंठमा, नटराज राज नमो नमः. तव शक्ति वामांगे स्थिता, तव शक्ति वामांगे स्थिता, है चंद्रिका अपराजिता, चहुवेद गाये संहिता, नटराज राज नमो नमः.
नटराज राज नमो नमः. 64 कलांचा अधिपती असलेल्या त्या श्री नटराजाला नमन करून आजच्या या निवेदन कलेच्या सेशनला आता आपण सुरुवात करणार आहोत. मित्रांनो, अँकरिंग किंवा निवेदन म्हणजे ही कला आहे. बोलण्याची कला, संवाद साधण्याची कला. आपण बोलल्याशिवाय किंवा व्यक्त झाल्याशिवाय समोरच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रेझेंटेशनचा जमाना आहे मित्रांनो. नोकरी असो, व्यवसाय असो, राजकारण, समाजकारण, विद्यार्थी दशा असो, स्पर्धा परीक्षा असो, इवन आता सोशल मीडिया पण असो, YouTube असो, फेसबुक, इन्स्टा, सगळीकडे गरज आहे ती फक्त आणि फक्त व्यक्त होण्याची, म्हणजेच बोलण्याची. बोलता येणं हे एक कौशल्य आहे. असं म्हणतात मित्रांनो, की बोलणाऱ्याची माती पण विकली जाते आणि न बोलणाऱ्याचं सोनं पण तसंच पडून राहतं. आणि म्हणून बोलतं व्हायचंय आपल्याला. निवेदन आणि अँकरिंग हा त्याचाच एक भाग आहे. आता मॉब समोर उभं राहून निवेदन करायचंय आपल्याला. मग त्याच्यासाठी काय लागतं? तर तो आत्मविश्वास. 85% लोकांना स्टेजवर जाऊन बोलायची भीती वाटते. ही खूप कॉमन गोष्ट आहे जी माझ्या बाबतीतही घडली. त्यात काही गैर नाही. मुळात मी घाबरते आहे हे सत्य मी आधी स्वीकारलं आणि मग त्यावर मात कशी करता येईल याचे प्रयत्न केले. आणि ही परिस्थिती अशी आहे ना, की माझी मीच इम्प्रूव्ह करू शकते. प्रयत्नपूर्वक, जाणीवपूर्वक त्यावर मेहनत मी घेतली. त्याला एक चॅलेंज म्हणून स्वीकारलं. खरं तर सुरुवातीला खूप अवघड गेलं. खूप चुका केल्या, घडतच असतात. पण त्यावर मात केली. कारण ज्या वेळेला आम्ही ट्रेनिंग सेशनमध्ये आम्हाला हे ट्रेनिंग दिलं गेलं, की हे शेवटी सायकॉलॉजिकल प्रोसेस आहे. ही एक मानसिकता आहे. आणि त्यामुळं तुम्ही एक सिंपल रूल फॉलो करा. टेक इट ईझी, मेक इट ईझी. तेव्हा लक्षात आलं, की आपली थॉट प्रोसेस ही खूप महत्वाची आहे. माझी सुरुवातच कशी व्हायची सांगते मी तुम्हाला, की माझी तयारी चांगली झाली नाहीये. माझे कंटेंट तर अजिबातच चांगले नाहीये. माझं प्रेझेंटेशन चांगलं होईल का? असा विचार जेव्हा माझ्या मनात यायचा, तेव्हा तिथंच निम्म अवसान माझं गळालेलं असायचं. आणि म्हणून प्रयत्नपूर्वक या विचारातून आधी बाहेर आले. आणि हीच मुळात एक निवेदकाला आवश्यक असणारी, आत्मसात करता येणारी ही खूप गरजेची गोष्ट आहे असं मला वाटतं. अँकरिंग म्हणजे खूप शब्दबंबाळ बोलायचं किंवा खूप मोठा शब्दसंग्रह माझ्याकडे आहे हे दाखवायचं, असं अजिबात नाही. हे पहिलं आम्हाला वाणी सर्टिफिकेट करताना शिकवलं जातं. या उलट माझ्या निवेदनामध्ये एक असा छान फ्लो असला पाहिजे. एका पाठोपाठ एक कडी उलगडत जावी ना, अशा अर्थाचं माझं निवेदन असायला पाहिजे. आणि मग ते कसं होईल यावर मी लक्ष दिलं आणि त्याच्यामधून हळूहळू शिकत गेले. मग हे करताना सगळ्यात महत्वाचा भाग येतो, तो म्हणजे तुमची भाषा. कोणत्या भाषेचा वापर तुम्ही करणार आहात, हे खूप महत्वाचं आहे. त्या भाषेची मला किती जाण आहे, त्या भाषेवर माझं किती प्रभुत्व आहे, त्याच्यावर ठरतं की माझं निवेदन किती प्रभावी होणार आहे. इंग्रजी आहे, हिंदी आहे, मराठी आहे. कोणती भाषा तुम्ही वापरणार? कारण प्रत्येक भाषेची एक स्टाईल असते. काही नियम असतात. ते तुम्हाला पाळावे लागतात. इंग्रजी बोलताना तुमचं प्रोनाउन्सिएशन हे खूप महत्वाचं आहे. मराठी भाषा घेतली तर तिचा पगडा पूर्णपणे वेगळा असतो. आणि मुळात मराठी ही अशी रांगडी भाषा आहे. सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात वाढलेली, काळ्या मातीत रुजलेली ही भाषा. मग मराठीतून बोलताना ते रांगडेपण आपल्याला दिसलं पाहिजे, समोरच्याला ते जाणवलं पाहिजे. अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो ना, तो उसमें एक सॉफ्टनेस आना चाहिए, क्योंकि हिंदी का लहजा अलग है, हिंदी की मिठास अलग है, उर्दू की नजाकत अलग है. हिंदी बोलताना एक टोन डाऊन झाला पाहिजे, म्हणजे तो सॉफ्टनेस जो आपल्याला अपेक्षित आहे, तो येतो आणि त्याचा खूप छान इम्पॅक्ट होतो. पण हे करताना त्या शब्दांचे अर्थ आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि त्या पद्धतीने त्या शब्दांचे अर्थ देताना मग त्या भावना आपल्या शब्दातून येतात आणि मग त्या आपण व्यक्त करतो. काटे नहीं कटते हे लम्हे इंतजार के. हे सांगताना तुम्हाला एक एक लम्हा इंतजार का कैसा है वो आपके लफ्जों से बयां होना चाहिए.
काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरे जमा के बैठे हैं राहों में यार के। दिल ने कहा, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन उन्हें फलक से उतार के। शेरो शायरी करताना हा एक सॉफ्टनेस आहे, तो खूप गरजेचा असतो. याउलट मी जेव्हा मराठीतून बोलते ना, एक प्लेन वाक्य आहे किंवा कुठली कविता आहे, एखादं वाक्य आहे, एखादा पॅरेग्राफ आहे. समजा एक स्टेटमेंट आहे क्लिअर, की देशभक्तीचं धगधगतं अग्निकुंड स्वातंत्र्यवीर सावरकर. मी जर हे असंच म्हटलं, तर ते खूप मिळमिळीत होऊन जातं. कारण या शब्दाचे अर्थ आपल्याला तिथे माहिती नसतात किंवा ते माहीत करून आपण घेतलेले नसतात. त्यासाठी त्या शब्दांचा अर्थ तिथं आपण अधोरेखित करणं हे खूप गरजेचं आहे. देशभक्ती जी आहे ती तुमच्या बोलण्यातून समोरच्यापर्यंत पोहोचली गेली पाहिजे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर त्यांच्याबद्दलचा अभिमान मी बोलताना माझ्या शब्दातून व्यक्त झाला पाहिजे. धगधगतं अग्निकुंड. अग्निकुंड म्हणजे काय? आणि तेही प्रज्वलित असलेलं आहे, धगधगीत असलेलं आहे. देशभक्तीचं धगधगतं अग्निकुंड स्वातंत्र्यवीर सावरकर. यासाठी त्या शब्दांचे अर्थ आपल्याला माहिती पाहिजेत आणि त्यावेळेला त्या भाषेचे संस्कार हे खूप महत्वाचे असतात. आपण कशी भाषा घडत जातो किंवा कशी आत्मसात करतो हे त्यावेळेला खूप महत्वाचं असतं. जशी भाषा महत्वाची आहे ना, तसंच माझा आवाज हा खूप महत्वाचा आहे. आवाज कधी सॉफ्ट करायचा, कधी थोडा तो कणखर करायचा. आवाजात चढ उतार कसा दिसला पाहिजे. कधी कधी लागोपाठ येणाऱ्या वाक्यांमध्ये पण तो दिसला पाहिजे. तुमचा चढ उतार जाणवला पाहिजे. आपण लाईन्सच्या अनेक आपल्या ऑफिशियल मीटिंग असतात मित्रांनो, तेव्हा फ्लॅग सॅल्युटेशन घेतो. सुरुवात काय असते? वी सॅल्यूट आवर नॅशनल फ्लॅग. ही सुरुवात मी ना आधी वाचून करायची. सुरुवातीला 3-4 वेळेला मी अगदी सुरुवात जेव्हा केली होती, तेव्हा ती मी वाचून करायची. भाषेचे संस्कार मी जे म्हटलं किंवा भाषा तुम्हाला माहिती असणं हा जो कन्सेप्ट आहे, तो इथं अधोरेखित केला जातो, की मी जेव्हा वाचते की वी सॅल्यूट अवर नॅशनल फ्लॅग, त्याच्यातली मजाच जायची माझी. पण कुठं चुकतंय हे मला कळायचं नाही. जेव्हा मी फ्लॅग सॅल्युटेशन पूर्ण वाचलं, त्यावेळेला त्या शब्दांचे काही अर्थ समजून घेतले आणि नंतर मग कुठल्या शब्दावर किती जोर द्यायचा, तो कसा आला पाहिजे हे मला कळायला लागलं. अरे नॅशनल फ्लॅग येतो, त्याला आपण सॅल्यूट करतोय. मग ते वाक्य बोलताना तुमची राष्ट्रभक्ती त्याच्यातून दिसली पाहिजे. सॅल्यूट आपण कधी करतो आणि कोणाला करतो? जेव्हा एखाद्या व्यक्तीबद्दल नितांत आदराची भावना आपल्या मनामध्ये असते, एखाद्या ऑर्गनायझेशन बद्दल नितांत आदर आपल्या मनात असतो, तेव्हा आपण त्याला सॅल्यूट करतो. मग सॅल्यूट हा शब्द तेवढ्या ताकदीनं तुमच्याकडनं आला पाहिजे. नॅशनल फ्लॅग हा शब्द उच्चारताना त्याच्याविषयी असलेला अभिमान दिला पाहिजे आपण आपल्या शब्दातून. आणि मग ती सुरुवात अशी होते, वी सॅल्यूट अवर नॅशनल फ्लॅग. समोरच्या मनात ती राष्ट्रभक्ती आपल्याला जागृत करता आली पाहिजे. आता पूर्ण फ्लॅग सॅल्युटेशन मी घेत नाही, पण भाषेची माहिती आपल्याला जी आवश्यक आहे ते असं मी का म्हणते, कारण 3-4 वेळेला मी जेव्हा फ्लॅग सॅल्युटेशन म्हणाले, माईकवर म्हणाले, तेव्हा त्याच्यामध्ये येतं वी डिक्लेअर अवर अनफ्लिंचिंग लॉयलिटी. तेव्हा त्या वाक्याचा, त्या शब्दाचा अर्थ माहित नव्हता. मग अक्षरशः तुम्हाला खोटं वाटेल, डिक्शनरी घेऊन मी काही शब्द वाचले, काही बघितले, तेव्हा त्या शब्दाचा अर्थ मला कळला. अनफ्लिंचिंग लॉयलिटी, काय ताकद आहे त्या शब्दामध्ये. त्याचा अर्थ समजून घेतला आणि मग ते उच्चारलं, वी डिक्लेअर अवर अनफ्लिंचिंग लॉयलिटी. त्यासाठी ते फ्लॅग सॅल्युटेशन हे 4 वेळेला मी आधी वाचलं. त्याचा अर्थ समजून घेतला आणि मग कुठे जोर दिला पाहिजे, कुठं एखादं वाक्य प्लेन आलं पाहिजे, कुठं पॉज घ्यायचा, कुठं सलग वाक्य बोलायचं, कुठे माझा सूर हळवा झाला पाहिजे, कुठे शब्द कणखर आले पाहिजे, हे लक्षात यायला लागलं आणि मग ते आपल्या बोलण्यातून प्रस्तुत व्हायला लागले. आणि हे जे नियम आहेत ना, हे सगळीकडेच आपल्याला वापरायला मिळतात किंवा वापरणं आपण गरजेचं असतं. जिथं जिथं आपण अँकरिंग करू, जिथं जिथं निवेदन करू, त्यावेळेला हे नियम आपण लक्षात घेतले पाहिजेत आणि त्याप्रमाणे आपण बोललं पाहिजे. आणि मग ही उजळणी करताना सगळ्यात महत्वाचं असतं, की तुमचं जे स्क्रिप्ट आहे,
तुम्ही जे बोलणार आहात ते 2 दिवस किमान आधी तुमच्याकडे तयार पाहिजे. त्याआधी 3-4 वेळेला कार्यक्रमाला जायच्या आधी मी ते वाचलं गेलं पाहिजे. आणि मग त्या जागा ज्या आहेत ना मधल्या-मधल्या, त्या मला समजायला लागतात, आपल्याला समजायला लागतात. आणि मग अंदाज येतो, की याचा फ्लो मला कसा ठेवायचा आहे. आणि त्या पद्धतीने मग आपण पुढं आपलं निवेदन करतो. स्क्रिप्टचा विषय निघालाय म्हणून सांगते, की निवेदन करताना स्क्रिप्ट आपण लिहितो, पण ती कधीही मी वाचत नाही. ती वाचायची नाहीच. म्हणजे ती स्क्रिप्ट आपण बोलायची. जरी माझ्याकडे ती लिखित स्वरूपात असली ना, तरी ती मी बोलायची आहे, हे कायम मी लक्षात ठेवते. कारण मी जेव्हा बोलते, तेव्हा मी समोरच्याशी संवाद साधतेय, तेव्हा त्याच्याशी कनेक्ट होतीये, हा फील मला येतो. आणि तो समोरच्यालाही आपल्याला द्यायचा असतो. म्हणून स्क्रिप्ट ही नेहमी बोलायची. कारण वाचणं आणि बोलणं याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. बोलण्यामुळं आपल्याला कनेक्टिव्हिटी मिळते. आणि ही प्रक्रिया आपण सातत्यानं जेव्हा आपण करतो, त्यावेळेला आपल्याला तो अंदाज येतो, की कशा तऱ्हेनं आपण समोरच्याशी कनेक्ट होतोय. भाषा आणि आवाज यानंतर भर द्यायचा तो म्हणजे कार्यक्रम कोणता आहे? कोणता म्हणजे कोणत्या ऑर्गनायझेशनचा आहे, हे मला माहीत करून घेणं खूप गरजेचं आहे. कारण प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचे काही नियम असतात, काही प्रोटोकॉल असतात. त्याप्रमाणे अँकरिंग आपल्याला करावं लागतं. त्याप्रमाणे निवेदनात आपल्याला पुढं-पुढं जावं लागतं. आपल्या लायन्सच्या मीटिंगला, आपण इन्स्टॉलेशनला, इंडक्शनला, आर-सी व्हिजिट, झेड-सी, डी-जी व्हिजिट यामध्ये खूप प्रोटोकॉल आपल्याला महत्त्वाचे असतात. क्लब लेव्हल पासून इंटरनॅशनल लेव्हल पर्यंत आपलं एक डिफाईन्ड ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आहे. मग ते समजून घेऊन आपल्याला तिथं आपलं निवेदन करावं लागतं, अँकरिंग करावं लागतं. एस्कॉर्ट करताना काय करायचं? पहिल्यांदा प्रिसाइडिंग ऑफिसरला एस्कॉर्ट करायचं. फेलिसिटेशन करताना तो क्रम कसा असायला हवा? गाईडन्ससाठी आपण जेव्हा बोलवतो, तेव्हा ती कोणत्या ऑर्डरनी करायचं? किंवा फेलिसिटेशन करतो, गाईडन्स देतो, या सगळ्याचे जे काही प्रोटोकॉल आहेत, ते त्या ऑर्गनायझेशनसाठी ठराविक असतात आणि मी निवेदन करताना ते आपण पाळणं हे खूप गरजेचं असतं. हे आपल्या ऑर्गनायझेशनचं झालं. रेडिओचं जर मी उदाहरण द्यायचं झालं, तर आकाशवाणीमध्ये मी निवेदन करताना आकाशवाणी हा पण एक रेडिओ आहे, चॅनल आहे. आणि जेव्हा आपण 98.5 वर मी निवेदन करते, रेडिओ मिर्ची आहे. तो एक रेडिओचाच भाग आहे. पण दोन्हीचं स्ट्रक्चर हे खूप वेगळं आहे. आकाशवाणीवर निवेदन करताना गव्हर्नमेंट अंडर प्रसार भारतीचे काही नियम आम्हाला पाळावेच लागतात. एका ठराविक साच्याच्या अनाउन्समेंट तुम्ही नेहमी रेडिओवर ऐकत असाल. श्रोतेहो नमस्कार. विविध भारतीच्या जाहिरात प्रसारण सेवेच्या पुणे केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत. FM बँड 101 मेगाहर्ट्झवर. रात्रीचे 9:06 आणि 35 सेकंद झाली. ऐकूया कार्यक्रम सांजधारा. याच पद्धतीनं तिथं बोलावं लागतं. थीम ओरिएंटेड कार्यक्रम असतात, बरेच असतात. मग त्यामध्ये मी व्हेरिएशन देऊ शकते, पण निवेदन करताना नाही. पण हेच जेव्हा मी रेडिओ मिर्चीवर बोलते, तेव्हा हे बंधन मला येत नाही. कारण त्यांच्या कार्यक्रमाचं स्वरूप खूप वेगळं असतं. थोडी फिल्मी स्टाईल असते. तिथं गाण्याचे कार्यक्रम असतात. तिथं आपण असं बोलू शकतो, स्टायलिश मी बोलू शकते तिथं. कारण थीमवर नोट्स येत असतात तिथं. पण आकाशवाणीच्या ड्युटीमध्ये 8 तासाच्या ड्युटीमध्ये फक्त ओपनिंगला मी माझं नाव आकाशवाणीवर सांगू शकते. रेडिओ मिर्चीवर तुम्ही कधीही मध्ये-मध्ये तुमचं नाव सांगू शकता. कोणत्याही अनुषंगाने ते प्रस्तुत करू शकता. हे नियम आहेत. 2 गाण्याच्या मध्येही तुम्ही तुमचं नाव सांगू शकता. गाण्याचा समजा कार्यक्रम चालू आहे. त्याच्यात 2 गाण्याच्या मध्ये पण एखादी स्टायलिश अनाउन्समेंट तुम्ही देऊ शकता. फिल्म की बातें चल रही है, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है, तो आप बोल सकते हो, दोस्तों इश्क, मोहब्बत और प्यार की ही बातें करने वाले हैं आज मैं और आप. मैं हूँ आरजे पल आपके साथ. स्टे ट्यून्ड. अशा पद्धतीच्या अनाउन्समेंट 2 गाण्याच्या मध्ये, 2 कार्यक्रमाच्या मध्ये तुम्ही देऊ शकता. कारण ते त्यांचं स्ट्रक्चर आहे. ते आकाशवाणीचं स्ट्रक्चर नाहीये. थोडक्यात काय, ऑर्गनायझेशन जसं बदलेल, तसं तुमचं अँकरिंग बदललं पाहिजे. मग कार्यक्रम कोणताही असो, राजकीय असो, सामाजिक असो, सांस्कृतिक, शैक्षणिक असो, परिसंवाद, काव्यसंमेलन, व्याख्यानमाला, आपल्यासारख्या एन-जी-ओचे कार्यक्रम असो. आपल्याकडे ना असे छोटे-छोटे किस्से पाहिजेत तयार.
त्यांना सांगता आले पाहिजेत आपल्याला. समोरच्या ऑडियन्सला त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करून घेता आलं पाहिजे. आणि ते छोटे किस्से प्रसंगानुरूप तुम्हाला वापरता आले पाहिजेत. या कार्यक्रमातून त्या कार्यक्रमात, कार्यक्रमाचं स्वरूप कसं आहे, त्यानुसार तुम्हाला ते ठरवता आले पाहिजे. थोडक्यात पुढच्या कार्यक्रमाची जी उत्सुकता आहे एखाद्या व्यक्तीची किंवा त्या ऑडियन्सची, श्रोत्यांची, ती तुम्हाला थोडी अशी ताणून धरता आली पाहिजे. मग मजा येते. समजा एखादा गाण्याचा कार्यक्रम मी करते. लगेच एखादं गाणं आहे, त्याची अनाउन्समेंट तर मी आता करणारच आहे. पण त्याच्या पुढचं जे गाणं आहे ना, त्याच्याबद्दल थोडंसं 1-2 लाईनमध्ये मला बोलता आलं पाहिजे. म्हणजे मग प्रेक्षकांना अजून उत्सुकता लागते, ऐकणाऱ्याला अजून उत्सुकता लागते, की हे काय आहे? दोस्तों, एक ऐसा गीत जिसमें हीरो ने तो जम के डांस किया था, लेकिन शूटिंग के बाद हीरोइन फूट-फूट के रोई थी। क्या था किस्सा? सुनाऊंगी आपको इस गाने के बाद. मग प्रेक्षकांचे विचार चालू होतात, की अरे हा कोणता हिरो असेल बरं? अशी कोणती हिरोईन असेल, की जी शूटिंग नंतर गाण्याचं शूटिंग झाल्यावर रडली? म्हणजे ऑडियन्सची त्याच्यातली इन्व्हॉल्वमेंट वाढत जाते आणि मग त्यांची कनेक्टिव्हिटी कार्यक्रमामध्ये राहते आणि तुमच्याशी राहते ऑब्व्हियसली. अशा तऱ्हेनं निवेदन करताना आपल्याला कार्यक्रम पुढं-पुढं, हळू-हळू एका पाठोपाठ एक कडी उलगडली असा नेता आला पाहिजे. गाण्याच्या कार्यक्रमाचाच किस्सा सुरू झालाय म्हणून सांगते, की गाण्याचं कार्यक्रमाचं निवेदन किंवा अँकरिंग करताना प्रत्येक वेळेला गीतकार, संगीतकार, गायक, फिल्म अशा पद्धतीचं स्वरूप त्याचं ठेवलं ना, की खूप बोर होतं. स्वतःलाही बोर होतं, समोरच्यालाही बोर होतं. त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट राहत नाही मग त्याच्यामध्ये. आणि गायक कोण असतात? लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, मोहम्मद रफी यांच्या गाण्याचं निवेदन करताना तुम्ही काय सांगणार त्यांच्याबद्दल, की किती छान गायलं यांनी? अरे ज्यांच्या पासंगालाही आपण पुरत नाही, त्यांच्या गाण्याचं कौतुक करण्याचं श्रेय आपण का घ्यायचं? मग कुठले तरी छोटे-छोटे किस्से त्यांच्याबद्दलचे, त्या गाण्याबद्दलचे, त्या फिल्मबद्दलचे आपल्याकडे असायला पाहिजे. एक खूप सुंदर कविता लता दीदींबद्दल मी ऐकली होती. दोस्तों, जब लता जी ने अपने आयु के 80 साल पूरे किए थे, तो गीतकार प्रेम धवन ने बहुत सुंदर कविता उन पर लिखी थी। वो कहते हैं, रात मेरे सपने में आए कृष्ण मुरारी, रात मेरे सपने में आए कृष्ण मुरारी, पांव पकड़कर मैंने उनसे पूछा, ऐ गिरिधारी, तुमने कहा था हर युग में आओगे तुम कष्ट मिटाने, इस युग में ना आए तुम, क्या भूले वचन पुराने? प्रभु बोले, वचन न भूला। प्रभु बोले, वचन न भूला, न भूला पीड़ पराई, मैंने तो बस अपने बदले अपनी बंसी है भिजवाई। वो बंसी जो 7 सुरों की मीठी धुनें सुनाए, प्यार का रस बरसाए, दिल का दुख दर्द मिटाए। मैंने पूछा, है भगवन, उस बंसी का भी कोई पता है? तो प्रभु हंसकर बोले, अरे वो तो भारत रत्न लता है, भारत रत्न लता है। लता जी ने गाया हुआ एक बेहतरीन गीत अब आप सुनेंगे. असं म्हटल्यानंतर आपलं निवेदन आणि कार्यक्रम हे एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन जातात आणि ते एका वेगळ्या स्तरावर नेऊन आपण पोहोचवतो. पण हे सगळं करत असताना आपण प्रसंगावधान ठेवणं, आपण हजर-जबाबी असणं हे खूप महत्वाचं आहे. हे खूप गरजेचं आहे. कारण खूप वेळेला असं होतं, की ऐन वेळेला कार्यक्रमामध्ये काहीतरी चेंजेस होत असतात. मग त्यावेळेला पॅनिक न होता शांतपणे ती परिस्थिती मला हाताळता आली पाहिजे. एखाद्या गोष्टीची जर कार्यक्रमात कमतरता असेल, तर माझ्या निवेदनाने ते मला कव्हर करता आलं पाहिजे. आणि मग अशा वेळेला उपयोगी पडतं ते आपलं नॉलेज, आपलं ज्ञान, मला एखाद्या गोष्टीबद्दल असलेली माहिती, तुमचा व्यासंग, तुमचा अनुभव. कधी-कधी आहे ना, एखाद्या विषयाची आपल्याला जास्त माहिती नसते. पण तुमच्या अनुभवातून ती परिस्थिती तुम्ही निभावून नेऊ शकता. आणि त्यासाठी वाचनाची मदत आपण घेऊ शकतो. जेव्हा आपल्या वाचनातून आपण प्रगल्भ व्हायला लागतो, अनेक गोष्टींचे विचार आपल्याला कळतात, अनेक गोष्टींची माहिती होते आणि मग त्यावेळेला
आपली स्क्रिप्ट असते ना, ती आपोआप तगडी होत जाते. जोर येतो त्याच्यामध्ये. स्क्रिप्ट रायटिंग हा अँकरिंगचा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. जसं मला सुरुवातीला मी अगदी प्रामाणिकपणे सांगते, बोलता येत नव्हतं. जसं मला सुरुवातीला बोलता येत नव्हतं, तसंच मला लिहिता पण येत नव्हतं. तरी देखील मी प्रॅक्टिस करायची. पण एकच गोष्टीचा नियम मी पाळला, तो अर्थात नंतर पाळला, की दुसऱ्याकडून मी कधीही लिहून घेतलं नाही. आधी घेतलं. 2-3 वेळेला आधी मी लिहून घेतलं. दुसऱ्याकडनं लिहून घेतलं, मी वाचलं. पण त्याच्यात मला मजा नाही यायची. कारण माझी मलाच क्लॅरिटी नव्हती तेव्हा. आणि मला जो इम्पॅक्ट साधायचा असायचा, तो यायचाच नाही. मग स्वतःची चिडचिड व्हायची, राग यायचा, की आपला कार्यक्रम अप टू मार्क होत नाहीये. तेव्हा मला कळलं, की आपल्याला आपले विचार समोरच्यापर्यंत पोहोचवायचे आणि दुसरं जेव्हा मला लिहून देतो, तेव्हा त्याचे विचार त्याच्यामध्ये असतात. मग तो इम्पॅक्ट येणार कसा? आणि म्हणून त्यानंतर जसं तोडकं-मोडकं येईल, तसं मी लिहायला लागले. आणि नंतर मग एक गोष्ट आपण करू शकतो, की जो एखादा व्यक्ती त्यातला जाणकार आहे, त्यातला माहितगार आहे, त्याच्याकडनं आपण लिहायचं आणि त्यांना दाखवायचं, त्यांचा गाईडन्स घ्यायचा, त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायचं आणि त्या पद्धतीनं आपण त्याच्यामध्ये फेरफार करायची. पण कंटेंट मात्र माझा पाहिजे. विचार हे माझे पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये फेरफार केल्यानंतर माझे विचार मी तुमच्यापर्यंत जेव्हा पोहोचवते, तेव्हा त्याचा इम्पॅक्ट खूप छान पद्धतीने येतो आणि समोरच्याला पण ते पटतं. मग स्क्रिप्ट लिहिताना कंटेंट आपले असताना पण काही गोष्टी खूप महत्वाच्या लक्षात ठेवायच्या. सगळ्यात महत्वाचं, कार्यक्रम कोणता आहे? त्याचा ऑडियन्स कोणता आहे? त्याचा एज ग्रुप कोणता आहे? आता समजा तरुण मुलांचा एखादा कार्यक्रम आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही अँकरिंग करताय आणि खूप काहीतरी बळस उपदेशपर मी काहीतरी त्यांना सांगतेय, काहीतरी उगाचच मोठमोठ्या गप्पा मारतेय. बोर होऊन जातात मुलं, कंटाळून जातील, झोपतील तिथे. मग ती मजा येणार नाही. त्यांना पण नाही, आपल्याला तर अजिबातच नाही. मग काय करायचं? तरुण मुलं आहेत. त्यांच्या पुढच्या आयुष्यात त्यांना काहीतरी पुढच्या टप्प्यात उपयोगी पडतील, अशा काही प्रॅक्टिकल टिप्स त्यांना द्या. करिअर कसं घडवायचं त्याच्याविषयी त्यांना सांगा. काही मोटिव्हेशनल, काही इन्स्पिरेशनल गोष्टी त्यांना सांगा. तरुण मुलं आहेत. थोडा हसी मजाक कर लो यार, थोड़ा प्यार की बातें कर लो, थोडी शेरो शायरी कर लो, फिर मजा आएगा. म्हणजेच श्रोत्यांची मानसिकता काय आहे, हे लक्षात घेऊन मग आपण स्क्रिप्ट लिहायला पाहिजे. आणि मग ते लिहिताना तो इम्पॅक्ट तुम्हाला साधता येतो जेव्हा तुम्ही त्यांच्याशी कनेक्ट होता. स्क्रिप्ट लिहिताना सुरुवातीची 3 मिनिटं ही खूप महत्वाची असतात. ज्या पद्धतीने आपण स्क्रिप्ट लिहितो आणि समोरच्यापर्यंत पोहोचतो, तो सगळा इम्पॅक्ट त्या 3 मिनिटामध्ये तुम्हाला उतरवता आला पाहिजे. म्हणजे मग पुढचा सगळा कार्यक्रम त्या पद्धतीने तुम्ही प्रस्तुत करता आणि श्रोत्यांची कनेक्टिव्हिटी त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळते. सगळा उरलेला कार्यक्रम तुमच्या सुरुवातीवर असतो. आणि म्हणून स्क्रिप्ट लिहिताना इथून लिहायची, बुद्धीने लिहायची नेहमी. म्हणजे खूप काहीतरी मोठं मी बुद्धिचातुर्य वापरून काहीतरी लिहायचं असं नाही किंवा मी किती हुशार, मी किती भारी, नाही. त्या कार्यक्रमाला अनुसरून मी किती चांगल्या पद्धतीने मला स्वतःला आणि कार्यक्रमाला प्रस्तुत करू शकते. हा महत्वाचा कंटेंट त्याच्यामध्ये आला पाहिजे. आणि म्हणून कधीही फार शब्दबंबाळ, शब्दसंग्रह असं लिहायचं नाही. म्हणून बुद्धीने लिहायची. पण वाचताना मात्र इथून वाचायची. मनाने वाचायची. मनाने का वाचायची? बुद्धीने का नाही वाचायची स्क्रिप्ट कधी? कारण जर तुम्ही बुद्धीने वाचायला गेलात ना, की फक्त एक यंत्रवत क्रिया घडते. मशीन मेकॅनिझम. तिथे भावनांचा लवलेशही नसतो आणि मग माझं अँकरिंग उठावदार होतच नाही. कारण त्याच्यामध्ये भावनाच नसतात. माझ्या इमोशन्स इन्व्हॉल्व नसतात किंवा त्या शब्दामध्ये ज्या इमोशन्स असायला हव्या, त्या मला टाकताच येत नाहीत आणि मग त्या समोरच्यापर्यंत पोहोचताच नाहीत. म्हणून बोलताना नेहमी मनाने बोलायचं. त्या भावना समोरच्यापर्यंत पोहोचवत बोलायचं. मग त्यासाठी काय करायचं? त्यासाठी आधी मुळात त्या भावना मला जगता आल्या पाहिजेत. त्या शब्दांमध्ये, तुमच्या स्क्रिप्टमध्ये, त्या वाक्यामध्ये कोणती भावना आहे? राग आहे.
खूप राग आहे, द्वेष आहे, मत्सर आहे, लोभ आहे, प्रेम आहे, अभिमान आहे, कृतज्ञता आहे, समर्पण आहे, राष्ट्रभक्ती आहे, हास्य पण आहे, विरह आहे, वात्सल्य आहे, दातृत्व आहे आणि कधी कधी या सगळ्या भावभावनांचा कल्लोळ त्याच्यामध्ये झालेला असतो. अशा सगळ्या भावना आपण समजून घेतल्या पाहिजे आणि मग ती भावना किंवा त्या भावना त्या शब्दामध्ये मला ओतता आल्या पाहिजे, त्या शब्दामध्ये मला मांडता आल्या पाहिजे. आणि ह्या कधी होतात? जेव्हा तुमचं मन आणि बुद्धी याचा ताळमेळ नीट होतो ना, मन आणि बुद्धी याचं सिंक्रोनायझेशन प्रॉपर होतं ना, त्यावेळी त्या बोलण्याला, आपल्या व्यक्त होण्याला अर्थ प्राप्त होतो. आणि मग तुमचं बोलणं एका उंचीवर नेऊन पोहोचतं, कारण समोरच्याच्या हृदयाला ते जाऊन भिडतं. आता मी जसं म्हणाले ना, की वेगवेगळ्या भावना आहेत, त्या आपल्याला जगता आल्या पाहिजे. आप सोच लो, प्यार करते हो आप किसी से, प्यार का एहसास है, क्या प्रस्तुत करोगे आप? तुम कल में, तुम आज में, तुम कल में, तुम आज में, तुम दूर में, तुम पास में, हर उम्मीद में, हर आस में, तुम हर राग में, हर साज में, तुम नजाकत में, तुम इबादत में, तुम शरारत में, तुम कशिश में, मुझ में भी मैं कहा, क्योंकि तुम तो मेरे दिल की हर धडकन में. हे प्रेम तुम्हाला व्यक्त करता आलं पाहिजे, त्यासाठी तुम्ही हे जगलं पाहिजे आतमध्ये. त्या भावना तुम्ही स्वतःमध्ये आधी जगल्या पाहिजे. समजा आईविषयी बोलायचंय तुम्हाला, वात्सल्य आहे तिचं, प्रेम आहे. तुम्हाला तुमच्या आईबद्दलच्या ज्या भावना आहेत, त्या तिच्यापर्यंत किंवा श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवता आल्या पाहिजेत. दोस्तों, सब कहते हैं आज माँ का दिन है. सब कहते हैं आज माँ का दिन है. ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है? अरे मरने के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म के लिए सिर्फ माँ है, सिर्फ माँ है. हे आई विषयीचं प्रेम तुमच्या शब्दात दिसलं पाहिजे. कधी वेगळ्या स्वरूपाचा कार्यक्रम आहे, तिथं तुम्ही अँकरिंग करताय, तिथं तुम्ही बोलताय, साहित्य संमेलन आहे, व्याख्यानमाला आहे, काव्य संमेलन आहे. तिथं मग थोडासा एक साहित्यिक टच तुम्हाला देता आला पाहिजे, कारण तिथं चोखंदळ ऑडियन्स असतं, साहित्याची जाण असलेले प्रेक्षक श्रोते तिथं बसले असतात. काव्य संमेलनाबद्दल बोलताय तर कवितेबद्दल तुम्हाला माहिती पाहिजे किंवा ती माहिती करून आपण तिथं प्रस्तुत करता आली पाहिजे. कविता म्हणजे संवेदनांचा उत्सव. समोरच्याची वेदना जेव्हा मी सहवेदना म्हणून स्वीकारते, तेव्हा त्याची आपोआप संवेदना होते आणि त्या संवेदनेतून कविता जन्माला येते. ही कविता किंवा त्याचा बेस हा समोरच्या श्रोत्यापर्यंत तुम्हाला पोहोचवता आला पाहिजे. समजा एखाद्या भक्तिगीताच्या कार्यक्रमाचं निवेदन आपण करतोय किंवा कीर्तन महोत्सव चालू आहे, कीर्तन आहे, कीर्तनकार निरूपण करतायत. मग त्या निरूपणाच्या आधी तुम्हाला बोलायचं आहे, तेव्हा देवाची असलेली श्रद्धा, भक्ती समोरच्याच्या मनात तुम्हाला जागृत करता आली पाहिजे. चराचरा पार न्याहो जाहला उशीर, पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग. ही देवाच्या प्रती असलेली माझी तळमळ, त्याच्या चरणी लीन होण्याची प्रार्थना आपल्या शब्दातून त्याच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. हे सगळे वेगवेगळे भाव आहेत आणि ते मला माझ्या शब्दातून व्यक्त करता आले पाहिजे. पण हे सगळं करत असताना वेळेचं बंधन हे खूप महत्वाचं आहे मित्रांनो, आणि ते मी पाळते, कसोशीने पाळते. आणि जेव्हा तुम्ही अँकर म्हणून असता, निवेदक म्हणून जाता, तेव्हा तुम्हाला हे पाळणं हे बंधनकारक आहे. मला एक नियम लावून घेते, की वेळेचं बंधन हे मला पाळायचंच आहे. आधी माझ्या कार्यक्रमांचं स्वरूप किंवा निवेदनाचं स्वरूप मी वेगळं ठेवलं होतं. पण जसं-जसं आपण शिकतो, 4 गोष्टी आपल्याला माहिती होतात, तेव्हा त्या वाणी कोर्स आम्हाला जो शिकवला गेला रेडिओच्या माध्यमातून, तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही शिकवली गेली, की निवेदक म्हणून तुम्ही
त्या कार्यक्रमाचा भाग नसता. तुम्ही अलिप्त असता. तुम्ही थर्ड पर्सन म्हणून त्या कार्यक्रमाकडे बघायचं. म्हणजे हे ऐका आता तुमचं तुम्ही सुरू करा पुढचा कार्यक्रम, हे नाही. माझी इन्व्हॉल्वमेंट तर त्या कार्यक्रमामध्ये असलीच पाहिजे. पण अजेंड्याप्रमाणे तुम्हाला एक अलिप्तता त्या कार्यक्रमासाठी ठेवता आली पाहिजे. थर्ड पर्सन म्हणून त्याच्याकडे वेगळ्या नजरेनं तुम्हाला बघता आलं पाहिजे. कार्यक्रम अजेंड्याप्रमाणे पुढे नेणं आणि तो वेळेत संपवणं याची पूर्ण जबाबदारी एक अँकर म्हणून, एक निवेदक म्हणून ही माझी असते. मग प्रश्न असा येतो, की समोरच्याच्या बोलण्यावर माझं नियंत्रण नसतं. आता टाईमचा सेन्स आपल्याला जास्त आलाय म्हणून लायनिझम मध्ये पण आपण डायरेक्टली आजकाल माईक घेतो आणि टक 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 झाला तुमचा टाइम. हे त्याला आपण खुणगाट देतो, की झालंय तुमचं आता आवरा. पण काही काही वेळेला आपल्या बोलण्यावर आपला कंट्रोल असतो. समोरच्याच्या बोलण्यावर कंट्रोल आपल्याला नाही ठेवता येत. मग एक अँकर म्हणून, एक निवेदक म्हणून हे वेळेचं बंधन मी कुठं पाळू शकते? माझ्या 2 पॉइंट्स मधलं जे निवेदन असतं, तिथं मी हे वेळेचं बंधन पाळते. म्हणजे माझी कोणतीही अनाउन्समेंट ही मॅक्झिमम 1 मिनिटाची असेल. खरं तर 45 सेकंदाचीच हवी किंवा त्याच्या आतली असावी. एक साधारण टेक्निकल एनालिसिस जर आपण बघायला गेलं, तर एक वाक्य बोलताना ते मी कितीही फास्ट बोलले ना, तरी 6 सेकंदात ते संपतं. आणि एखादं वाक्य मी खूप स्लो जरी बोलत गेले, तरी 10 सेकंदाच्या वर त्याला वेळ लागत नाही. म्हणजे कुठलंही वाक्य बोलताना मला 6 सेकंद ते 10 सेकंद एवढ्या वेळात खेळायचंय. समजा आता एखादा आपल्या लायन्सचा कार्यक्रम आहे आणि डीजी सरांची इंट्रोडक्शन मी द्यायची असं मला सांगितलं. तेव्हा मग माझं कॅल्क्युलेशन असं सुरू होतं, वेळेचं बंधन आहे पल्लवी, 1 मिनिटात तुला डीजी सरांची इंट्रोडक्शन द्यायची. मग त्यावेळेला वेळेच्या बंधनात बसवण्यासाठी मी काय करायचं? तेव्हा माझं कॅल्क्युलेशन असं सुरू होतं, की मी कमीत कमी 6 वाक्यामध्ये आणि जास्तीत जास्त 10 वाक्यामध्ये हे इंट्रोडक्शन संपवलं पाहिजे. म्हणजे माझं वेळेचं बंधन मला पाळता येईल, कार्यक्रम वेळेत होईल, वेळेत संपेल. मग माझा सगळा महत्वाचा कंटेंट त्या 6 ते 10 वाक्यात मला बसवता आला पाहिजे. आणि हे खरं अँकरिंगचं स्किल आहे. हे खरं निवेदकाचं स्किल आहे. मग कमीत कमी शब्दामध्ये, कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त आशय मला लोकांपर्यंत पोहोचवता आला पाहिजे. आणि त्यावेळेला खरं पल्लवीचं स्किल किंवा एका निवेदकाचं स्किल म्हणून तुम्हाला हे आजमावता येतं. आणि त्या पद्धतीने वेळेचं बंधन आपण पाळायचं. खरं तर सांगू का, की हे वेळेचं बंधन पाळणं ही सवय ना मला आकाशवाणीमध्ये लागली. आकाशवाणीवर काम करताना निवेदक म्हणून तर आपला कस लागतोच लागतो. पण सगळ्यात जास्त टायमिंग मध्ये तिथं खूप खेळावं लागतं. प्रसार भारतीचं ते प्रत्येक निवेदकावर किंवा एक प्रोटोकॉल, एक बंधन आहे तुमच्यावर. आजही लोक आकाशवाणीच्या वेळेप्रमाणे स्वतःचं घड्याळ ऍडजस्ट करतात किंवा ठरवतात, की हा आता इतके वाजले असतील बरं का. सकाळच्या प्रादेशिक बातम्या सुरू झाल्या की शार्प 7 वाजले. हे वर्षानुवर्ष गृहीत धरलं जातं. आकाशवाणी पुणे सुधा नरवणे प्रादेशिक बातम्या देत आहेत. हे ऐकत ऐकत आम्ही लहानाचे मोठे झालो आणि सुधा नरवणे एअरवर आल्या म्हणजे सकाळचे शार्प 7 वाजले. हे कुठेतरी त्या वेळेपासून मनामध्ये, बुद्धीमध्ये रुजलं गेलं होतं. आणि तेव्हापासून एक उत्सुकता होती, की असा प्रश्न नेहमी पडायचा, की इतकं ॲक्युरेट टायमिंग कसं सांगतात हे? की 9:26 आणि 27 सेकंद झाली. पण जेव्हा मी स्वतः एक निवेदक म्हणून स्टुडिओमध्ये गेले, तेव्हा त्या गोष्टीचा उलगडा मला झाला. ही काचेची बंद पेटी असते. त्या स्टुडिओमध्ये कोणी नसतं. आपण आपले निवेदक म्हणून राजे असतो तिथं. राज्य करायचं तिथं. आणि तेव्हा समोर तुमच्या एक डिजिटल क्लॉक लावलेलं असतं आणि कंटिन्यूअस तिथं तुम्हाला टाइम डिस्प्ले दिलेला असतो. आणि तो टाइम बघून तुम्हाला फक्त तो सांगायचा असतो, की किती वाजून किती मिनिटं, किती सेकंद झाली आहेत. मग त्या तिथं टाइम मॅनेजमेंट हा कन्सेप्ट कसा आला? समजा सकाळच्या 10 वाजता मेहक नावाचा एक कार्यक्रम येतो. तो मला प्रस्तुत करायचा आहे किंवा त्याची अनाउन्समेंट मला द्यायची. प्रसार भारतीच्या नियमानुसार डॉट 10 वाजता, शार्प 10 वाजता मेहक हा कार्यक्रम एअरवर गेलाच पाहिजे. मग त्याची अनाउन्समेंट करताना 35 सेकंदाचा किमान कालावधी मला अँकर म्हणून लागणार आहे.
समजा त्याच्या आधी 45 सेकंद एक कमर्शियल ब्रेक आहे. म्हणजे एक रेडिओ ऍड मला द्यायची आहे. म्हणजे टोटल 80 सेकंदाचा लॅप तिथे येणार आहे आणि तो मी त्या पद्धतीने मग ऍडजस्ट करायचा आहे. म्हणजे 9:27 आणि 40 सेकंदाला मी फेड ऑफ झालेच पाहिजे. म्हणजे माझ्या पुढच्या अनाउन्समेंट या वेळेत जातील. हा टायमिंग सेन्स आहे ना, तो आकाशवाणीमध्ये खूप पाळावा लागायचा आणि म्हणून तो टाइम सेन्स पाळणं किंवा वेळेचं बंधन पाळणं ही सवय आकाशवाणीपासून लागली आणि म्हणून कुठलीही अनाउन्समेंट मॅक्झिमम 1 मिनिटं किंवा प्रोबॅबली 45 सेकंदाच्या आतच गेली पाहिजे. मग तुमचा कंटेंट तुम्ही त्याप्रमाणे देता आला पाहिजे तुम्हाला. आणि म्हणून कार्यक्रम कुठलाही असो, वेळेचं बंधन हे खूप गरजेचं आहे. मग ह्या गोष्टी करताना काही टेक्निकल गोष्टी असतात, काही प्रॅक्टिकल गोष्टी असतात. थोड्या बोरिंग असतात त्या. पण त्या माहिती असणं हे खूप गरजेचं असतं. जसं सुरुवातीला आपण बोललो, की मॉब समोर उभं राहताना आपल्याला भीती वाटते किंवा ते नको म्हणून आपल्याला आत्मविश्वास हवा. मग तो आत्मविश्वास येण्यासाठी आपण काय-काय प्रयत्न केले? त्याच्यातलाच एक भाग म्हणून एक पूर्ण कार्यक्रमाचं निवेदन न स्वीकारता मी काय करायचे आधी, की छोट्या-छोट्या ज्या गोष्टी असतात, त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व व्हायला लागले. की आभार प्रदर्शन घेतलं, प्रिफेस घेतलं, एखाद्याची इंट्रोडक्शन माझ्याकडनं मी दिली. या गोष्टी सुरुवातीपासून करायच्या. त्याच्यामध्ये आपल्याला हळू प्रॅक्टिस झाली, की मग मोठे कार्यक्रम करायचे किंवा एक मोठ्या कार्यक्रमाचं सलग निवेदन करायचं. तुम्ही जेव्हा निवेदक म्हणून कार्यक्रमाला जाणार असता किंवा एखादा कार्यक्रम घेतलेला असता, तेव्हा त्या वेळेच्या आधी किमान पाऊण तास ते 1 तास तुम्ही त्या कार्यक्रमाच्या इथे पोहोचायला हवं, तिथं उपस्थित राहायला हवं. कारण बाकीच्या सगळ्या ज्या टेक्निकल गोष्टी आहेत, त्या तिथं तुम्हाला बघणं, तुमच्या हाताखालनं जाणं, तुम्ही स्वतःहून ऑब्झर्व्ह करणं, या खूप गरजेच्या असतात. माईक व्यवस्था कशी आहे? स्टेज व्यवस्था कशी आहे? याचा अंदाज आपल्याला घ्यावा लागतो. माईक चेक करून घ्यायचा. कधी ती सिटिंग अरेंजमेंट कशी आहे? का पोडियमच्या इथे उभं राहून आपल्याला बोलायचंय? का आपल्याला एक स्वतंत्र खुर्ची दिली आहे, टेबल दिलं आहे, तिथे बसून स्टँडिंग माईक आहे. या सगळ्या गोष्टी आधी आपल्याला बघाव्या लागतात. माईक चेक करून घ्यावे लागतात. तुम्ही जर उभं राहून बोलणार असाल, पोडियमवर उभं राहून बोलणार असाल किंवा मग तुम्ही हातात माईक घेऊन बोलणार असाल, तर साधारणपणे एक लॉजिक असतं, की एक विधभर अंतर तरी त्याच्यामध्ये तुमच्या माईक आणि तुमच्यामध्ये पाहिजे. कारण आजकाल आहे ना, खूप पॉवरफुल माईक सिस्टम असतात. मग खूप आपण जवळ धरलं किंवा खूप लांब जरी धरलं, तरी त्याचा इम्पॅक्ट आपल्याला जो हवा, तो येत नाही. आणि म्हणून या गोष्टी आपण कार्यक्रमाच्या आधी जाऊन चेक करणं हे खूप महत्वाचं असतं. आपल्या उंचीप्रमाणे आपण ते अंतर ॲडजस्ट करायचं असतं, माईक ॲडजस्ट करायचं असतं. त्याच्यानंतर येतो तो स्टेजवरचा तुमचा वावर. स्टेजवर मी कशी वावरते? स्टेजवर उभी राहिल्यानंतर पल्लवी देशमुख दिसते कशी? हे खूप महत्वाचं आहे. दिसते कशी म्हणजे पर्सनॅलिटी, एक बॉडी लँग्वेज, हाऊ यू प्रेझेंट युअरसेल्फ हे खूप महत्वाचं असतं. बॉडी लँग्वेज आणि प्रेझेंटेशन या स्किलवरती आपल्या आधीच्या 4ही वक्त्यांनी खूप छान पद्धतीने पॉइंट कव्हर केलेत, म्हणून मी त्याच्यावर जास्त फोकस करत नाही. पण एकूण तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमची पर्सनॅलिटी, तुम्ही उभे राहिल्यानंतर कसा तुमचा एकूण प्रेझेंटेशन आहे, या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे बोलताना आय कॉन्टॅक्ट होणं. समोरच्याकडे बघून आपण बोललं पाहिजे, त्यांच्याशी कनेक्ट झालं पाहिजे आणि त्यासाठी पूर्ण ऑडियन्समध्ये तुमची नजर फिरली पाहिजे. सगळ्यांना आपण इन्व्हॉल्व करून घेतोय, पूर्ण ऑडिटोरियमला आपल्यामध्ये इन्व्हॉल्व करतोय आणि तुम्ही पण त्यांच्याशी कनेक्ट होताय. ही भावना समोरच्यामध्ये निर्माण करणं, त्याच्यासाठी हा आय कॉन्टॅक्ट होणं हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे सगळ्यांना आपण थोडक्यात इन्व्हॉल्व करून घेतोय, प्रेक्षकांना, श्रोत्यांना. आणि त्यानंतर तुम्ही बोलायला सुरुवात केल्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा भाग तो म्हणजे तुमचा आवाज. फार कमी नको, फार मोठा पण नको, कर्कश आरडाओरडा तर अजिबातच नको. हा जो फील येतो ना, तो आपल्याला कंट्रोल करायचा असतो किंवा त्याचा अंदाज घेण्यासाठी म्हणून मी तिथं आधी जाऊन या गोष्टी चेक करणं हे खूप गरजेचं असतं. तुमचा आवाज, तुमची भाषा आणि शब्द उच्चार याचं कायम भान मला ठेवावं लागतं. खरं तर आवाज
ही एक नैसर्गिक देणगी आहे. पण त्यावर प्रयत्नपूर्वक संस्कार आपल्याला घडावे लागतात किंवा आपण घडवू शकतो. मेहनत करणं, कष्ट करणं हे आपल्या हातात आहे आणि ते आपण करतच राहतो. वाणी कोर्स सर्टिफिकेट झाल्यानंतर सुद्धा, सर्टिफिकेट मला मिळाल्यानंतर सुद्धा अनेक ठिकाणी अनेक वेळेला आपल्याकडून त्या चुका होतात किंवा त्या चुका आम्हाला आमचे सीनियर्स अधोरेखित करून दाखवायचे आणि कष्टपूर्वक एक मेहनत त्याच्यावर घ्यायला लावायची. मग हे मेहनत आणि कष्ट घेताना काय करायचं? तर त्यासाठी आपण स्वतःशीच बोलत राहायचं. स्वतःशी बोलत राहायचं म्हणजे काय करायचं? की मी जेव्हा बोलतेय, माझं एखादं वाक्य, एक 3-4 लाईन्स, 5 मिनिटाचं माझं सलग, 10 मिनिटाचं सलग बोलणं, असं आपलंच बोलणं आपण आपल्या मोबाईलवर रेकॉर्ड करून घ्यायचं. मी हे करते. अनेक वेळेला करते किंवा रादर प्रत्येक कार्यक्रमाच्या आधी करते. आणि ते बोलणं मग मी परत-परत ऐकत राहते. ते जेव्हा मी परत ऐकते ना, तेव्हा माझ्या चुका मलाच कळतात. अरे, इथं किती फास्ट बोलले मी. मग त्यामुळं हा इम्पॅक्ट येत नाहीये. कधी-कधी बोलण्याच्या नादात ते उच्चार स्पष्ट आलेले नसतात. समोरच्याला ते कळत नाहीत. मग हे उच्चार स्पष्ट आले नाहीत. हे माझ्या रेकॉर्डिंग मी जेव्हा ऐकते, तेव्हा मला समजतं. इथं खूप मोनोटोनस एका संथ लयीतमध्ये बोललीये मी. आवाजाचा चढ-उतार मला जसा हवा तसा तिथे येत नाहीये. या गोष्टी माझा आवाज रेकॉर्ड केलेला मी जेव्हा ऐकते, तेव्हा त्या मला परत-परत समजायला लागतात आणि मग त्या चुका करणं मी टाळते. पुढच्या वेळेला आपण इम्प्रूव्ह करतो किंवा ॲक्चुअली जेव्हा बोलायला आपण उभं राहतो, तेव्हा त्या चुका मी टाळते. याच गोष्टींना आपण आपल्या स्वतःशी इथं कनेक्ट झालं पाहिजे. आणि मग त्याच्यातून आपल्याला हळू-हळू स्वतःची इम्प्रूव्हमेंट करता येते. आपण स्वतःला घडवत जातो. आदर्श असं काही नसतं मित्रांनो. जो कष्ट करेल, जो मेहनत करेल, जो प्रयत्न करेल, त्याला यश मिळतं. आणि मग प्रत्येक जण आपला स्वतःचा ठसा निर्माण करू शकतो. अँकरिंग म्हणून असेल किंवा अँकर म्हणून असेल, निवेदक म्हणून असेल, सुधीर गाडगीळ वेगळे, मंगला खाडिलकर वेगळ्या, धनश्री लेले वेगळ्या, विघ्नेश जोशी वेगळे, रजत शर्मा वेगळे, कपिल शर्मा वेगळे, इव्हन अमिताभ बच्चन पण वेगळे. पण प्रत्येकाने मेहनत केली, कष्ट केले आणि आपला ठसा उमटवला. आपल्या स्वतःच्या आवाजाच्या जोरावर. आणि मग त्या आवाजाला आपण प्रस्तुत करतो आणि मग एक यश आपल्याला मिळत जातं. खरं तर हा आवाज सांभाळणं हे टेक्निकल दृष्ट्या पण खूप महत्वाचं आहे. तुमचा आवाज सांभाळताना काही टेक्निकल गोष्टी म्हणजे कोणत्या? की व्हॉल्यूम, पिच आणि टोन. या 3 गोष्टी आपल्याला कायम सांभाळाव्या लागतात. व्हॉल्यूम म्हणजे थ्रो, थ्रो ऑफ युअर व्हॉइस. कशा पद्धतीचा व्हॉल्यूम आहे. टोन, हार्श टोन, सॉफ्ट टोन. या 2 गोष्टी. आणि पिच म्हणजे तुमच्या आवाजाची पट्टी, आवाजाचं स्केल. या आवाजात मी एका नॉर्मल आवाजात बोलतेय, ती पट्टी सोडून एक तर खालच्या आवाजात किंवा वरच्या आवाजात मी बोलते, त्याला म्हणायचं पिच. व्हॉल्यूम म्हणजे एका हळू-हळू आवाजातून मी वर-वर बोलत जाते आणि मग माझा आवाज एका टिप्पेला येतो आणि तिथून परत मी हळू-हळू माझं व्हॉल्यूम कंट्रोल करते. हा झाला व्हॉल्यूम. आवाजाची लयबद्धता. म्हणजे जो आपण टीव्ही, रेडिओ ऐकताना मोबाईलवर आवाज कंट्रोल करतो तो व्हॉल्यूम. टोन, हार्श टोन. समोरच्याशी बोलताना कधी-कधी माझा टोन आहे ना एकदम हार्श होतो. कारण तो डोक्यात जातो यार माझ्या. गोड बोलल्याशिवाय ना त्याला ते तसं समजतच नाही. हा जो असतो तो हार्श टोन. मी रागवले, चिडले, की तो येतो तो हार्श टोन. आणि नंतर येतो तो सॉफ्ट टोन. काही व्यक्तींच्या बाबतीत माझा मुळात अप्रोचच इतका सॉफ्ट असतो ना, की त्याच्याशी मी रागवले, बोलले, चिडले, तरी माझं बोलताना एक सॉफ्ट टोनच येतो. "ऐक ना रे प्लीज, ऐक ना माझं." हा जो आहे तो सॉफ्ट टोन. या टोनमध्ये, या व्हॉल्यूममध्ये आपल्याला खेळायला लागतं जेव्हा आपण अँकरिंग करतो किंवा निवेदन करतो. आणि पिच म्हणजे पूर्ण बेस तुमचा जो आवाजाचा असतो ना, तोच बदलून जातो. एक तर खर्जातला आवाज येतो किंवा मग एक हाय पिचला तुमचा टोन जातो.
पिच मध्ये जेव्हा आपण व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट म्हणून आम्ही काम करतो, डबिंग आर्टिस्ट म्हणून काम करतो, तेव्हा ते कार्टून जे असतात ना, पोपाय येतो, डोरेमॉन येतो, शिनशान येतो, नोबिता असतो. याची सगळ्याची जर उदाहरणं आपण घेतली ना, तर त्या पिच मध्ये खेळायला मजा येते. कारण ती छोटी-छोटी मुलं असतात. टिप्पेच्या सुरात ओरडतात, बोलतात, एकमेकांशी ते कनेक्ट होत असतात. आणि मग त्यांचं जे कन्व्हर्सेशन आहे, ते म्हणजे बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ पीच. लहान मुलं आहेत, बोलणारी पण लहान मुलं आहेत, ऐकणारी पण आहेत, मजा घेणारी पण लहान मुलं आहेत. ओह! तुम्हें क्या हो गया है नोबिता? तुम इतने परेशान क्यों हो? ओह! तुम्हारे पेट में गड़बड़ है क्या? हा झाला पिच. माझ्या नॉर्मल आवाजात मी जेव्हा बोलते, तेव्हा तो पिच वेगळा आहे आणि दुसऱ्या आवाजाच्या पट्टीत मी बोलते, तेव्हा तो पिच वेगळा असतो. मैं हूँ एक शिनचॅन. शिनचॅन येतो उड्या मारत. हा पिच वेगळा. पोपाय द सेलर मॅन. टिंग टिंग. हे जेव्हा असतं, तेव्हा त्याचा पिच हा वेगळा असतो. आणि बोलताना, निवेदन करताना या तिन्ही गोष्टी मला सांभाळायच्या असतात. अजून एक गोष्ट खूप सांभाळावी लागते, ती म्हणजे मला माझा आवाज सांभाळावा लागतो. आवाज सांभाळताना उच्चार स्पष्ट येण्यासाठी काही श्लोक मी म्हणते. काही टंग ट्विस्टर असतात, त्या बोलत राहायच्या. काही कूट श्लोक असतात, संस्कृत श्लोक असतात, मराठी श्लोक असतात. ते नेहमी आपण म्हणत राहायचं. एखादा श्लोक किंवा टंग ट्विस्टर एका श्वासात मी किती क्लिअरली बोलू शकते, हे खूप महत्वाचं असतं. आणि मग हळू-हळू तो टंग ट्विस्टर किंवा तो श्लोक मी स्पीडनी म्हणायला लागते आणि मग माझा श्वास तिथपर्यंत पोहोचतो का नाही याचा अंदाज मला त्याच्यावरनं येतो. आणि त्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं असतं ते ब्रीथिंग. ब्रीथिंग टेक्निक हे खूप महत्वाचं असतं. श्वास घेतल्यानंतर तो किती पुरतो, एका ठराविक पिचमध्ये, एका ठराविक व्हॉल्यूममध्ये तो श्वास मला रोखून धरता आला पाहिजे, होल्ड करता आला पाहिजे आणि त्या होल्ड केलेल्या श्वासामध्ये मला किती वाक्य सलग बोलता येतात, याच्यातून तुमची बोलण्याची क्षमता वाढते. आणि म्हणून ब्रीथिंग टेक्निक हे खूप महत्वाचं आहे. ब्रीथिंग टेक्निकचे मास्टर बसलेत मित्रांनो इथं, ज्यांनी आपल्याला पी-एच-डी स्कूलिंगला गायत्री शिकवलं. तेच आपल्याला डी-एल-एल-आयला ब्रीथिंग पण शिकवणार आहेत. जरूर अटेंड करा डी-एल-एल-आय. सर मध्येच जी-एल-टी हवी होते माझ्यावरती. पण सगळ्यांना एक नम्र विनंती आहे, की प्लीज डी-एल-एल-आय जॉइन करा. ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना गेली 15 वर्ष मी निवेदन करतेय. ठीक आहे, मग मी ऐन वेळेला बघते. निभावून नेऊ, वेळ मारून नेईन. अशा कुठल्याही स्तरावर मी कधीही जात नाही. कारण कार्यक्रम कितीही छोटा असो किंवा कितीही मोठा असो, त्या कार्यक्रमाचं टेन्शन म्हणून नाही किंवा भीती म्हणून नाही, पण त्या कार्यक्रमाच्या प्रती माझी असलेली जबाबदारी आहे. त्या कार्यक्रमाची अकाउंटेबिलिटी आहे आणि म्हणून तो कार्यक्रम टेन्शन न घेता, सिरियसली नाही, पण सिन्सिअरली घ्यायची माझी वृत्ती आहे आणि कुठल्याही निवेदकाने आणि अँकरनी त्या पद्धतीनेच पुढे राहावं, अशी अर्थातच ती रिक्वायरमेंट, एक बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. या सगळ्यामध्ये तुमची स्वतःशी असलेली कनेक्टिव्हिटी ही खूप महत्वाची आहे आणि गरजेची आहे. कार्यक्रम छोटा आहे का मोठा आहे, कसाही असो, पण त्या अँकरिंगमध्ये, त्या निवेदनामध्ये एखादं वाक्य उच्चारताना तरी तुमच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले पाहिजेत, शहारा आला पाहिजे. कारण त्यावेळी तुमचं मन, तुमची बुद्धी आणि तुमच्या भावना आणि कला याचा सुरेख संगम तिथे झालेला असतो. तो एकच क्षण तुम्हाला अनुभूती देऊन जातो. तुम्ही तुमच्या कलेमध्ये रममाण झाल्याची, तुमच्या कलेमध्ये समरस झाल्याची आणि ही त्या देवानी तुम्हाला दिलेली पावती असते, की त्या कलेशी तुम्ही तादात्म्य पावला आहात. तुम्ही समरस झालेला आहात. सगळ्यात शेवटी इतकंच सांगेन मित्रांनो, की विद्या आणि कला याच्यामध्ये काय फरक आहे? विद्या आणि कला, विद्या ही बाहेरून आत येते आणि मग तुम्ही ती आत्मसात करता. आणि कला ही आतून बाहेर येते
आणि तिला घडवण्याचं प्रयत्नपूर्वक काम आपण करतो, कष्ट घेतो, मेहनत घेतो. आणि ही गोष्ट अशी आहे की जी परमेश्वराचरणी लीन झाल्याशिवाय कधीही साध्य होत नाही. आणि म्हणून कोणताही कार्यक्रम स्वीकारल्यानंतर त्याची तयारी सुरू करायच्या आधी त्या देवाला नमस्कार करा. त्याच्या समोर उभं राहून मागणं मागा आणि कार्यक्रम झाल्यानंतरही त्या देवाच्या पाया पडा, त्याचा आशीर्वाद घ्या. कारण 100 लोकांच्या समोर उभं राहून बोलण्याची ताकद त्यांनी तुम्हाला दिली आहे. खूप वेळा असं होतं की कार्यक्रम मनासारखा होत नाही, माझ्या हातून चुका होतात, पण त्याच्यातून मी शिकत राहते, पुढं पुढं जात राहते आणि त्याच्यातून माझी इम्प्रूव्हमेंट होते आणि मग यशाची एक एक पायरी पुढे सरकत राहते. कारण त्या परमेश्वराचा आशीर्वाद हा खूप महत्वाचा असतो. आणि म्हणून या सेशनचा समारोप देखील आज मी त्या देवाची प्रार्थना करून करणार आहे. सामर्थ्य या शब्दासन जगण्यास माझ्या अर्थ दे. सामर्थ्य या शब्दासन जगण्यास माझ्या अर्थ दे. जे सत्य सुंदर सर्वथा हा जन्म त्याचा ध्यास दे. तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. नवचेतना विश्वास दे. नवचेतना विश्वास दे. शुभम भवतु. Thank you so much. Thank you so much all of you. Wonderful presentation, Pallavi.